Good morning, friends. I welcome you all for the online worship of Bangalore South Church this morning. Even as we are in the presence of God this morning, let's all turn our Bibles to the Epistle of Philippians, chapter number 4 and verse number 4. Philippians 4:4. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಫಿಲಿಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಿಲಿಪಿಯನ್ಸ್ 4:4. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ. ಫಿಲಿಪ 4:4. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪೌಲನು ನಮಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನು ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯ ಇದಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಸ್, ಪಾಲ್ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ this letter from the prison. Things are not very well with him. Prison is not a pleasant place to be. But yet he is saying, rejoice in the Lord. And again I will say to you, rejoice. Twice, he's emphasizing twice because he knows certain times it is not easy to rejoice. During this point of time in Paul's life, he himself is in prison. Epaphroditus, who was taking care of him, is very, very sick. There is so much of disunity that is there already in the Philippian church. Hostility from the outside, false teaching on the inside, and there is lot of turmoil around Paul. But one of the things that he says, in the midst of all these situations, when it is not easy for him to rejoice, he instructs the church, he exhorts the church, and he says, rejoice in the Lord. And again I say, rejoice. One more time I want to tell you, Paul is not telling rejoice in difficulties, rejoice in your sickness, or rejoice in hostility. That's not what Paul is saying. But Apostle Paul is saying, rejoice in the Lord. That is what he is exhorting the church. ಪೌಲನು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೌಲನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಗುರಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೌಲನ ತಾನೇ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದನು. ಆತನ ಪ್ರಿಯ ಸೇವಕನಾದಂಥ ಎಪಫ್ರೊಡೈಟಸ್ ಆತನು ಪೌಲನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆತನು ಈಗ ತೀರಾ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಗಳಗಳು, ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳುಂಟು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಪ್ಪು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಸೆ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ. ನಾವು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವಾಗ, ಮುಂದೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವುದಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಎಷ್ಟೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯೆಹೋವನ ಸಮಾಧಾನವು ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Hallelujah. It is a wonderful thought. Paul is saying, in spite of all the difficulties around you, I want to exhort you, people of God, you rejoice, not in those circumstances, but rejoice in the Lord. And again I say rejoice. When we rejoice in spite of all that we are going through in the Lord, knowing that our God is faithful, knowing that he is a wonderful God, he is able to do great things in our life. He has already done great things and he will indeed do great things. And because of that, when we rejoice, the Bible says, the peace of God that passeth all understanding shall guard our hearts and our minds in Christ Jesus. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವಂತ ಆ ದೇವರ ಸಮಾಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕದಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. With these thoughts in mind, let us ask the Lord, God, we know that many of us are going through very, very difficult times of uncertainties. Nobody knows
what is going to happen. But there is one certainty. We have an unchanging God. He is the same yesterday, today and forever. If he was faithful yesterday, indeed he will be faithful today and also tomorrow. So let us worship this God and let us ask the Lord, God, help me to rejoice in you. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹರ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಸಂತೋಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Father, we just thank you for this precious word. We acknowledge, God, it is not easy to rejoice in you, Lord, when things are not going right. But Lord, we know that you are a faithful God, and help us, oh God, to trust in you, Lord, in spite of all the situations, Lord, around us. Father, I pray this morning as we begin to worship you, Lord, that we would, Lord, be thankful people. We would be rejoicing people. We would be people who would enjoy the tremendous presence and peace of God over our life. Help us to this very end. In Jesus' name. Amen. We serve a great God. Hallelujah. ನಾವು ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನರಾದ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಒಡೆದು ಆ ಜನರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಲೋಕದ ಮನ್ನವನ್ನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ನೀರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡಿ ಆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿ ಹರಿಸೋಣ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಆತನ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಕರ್ತನೇ, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಕರ್ತನೇ, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಸಮುದ್ರ ಒಡೆದು ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ನೀ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಒಡೆದು ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ನೀ. ನೀನೇ ಶಕ್ತನು, ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಬದಲಾಗದು. ನೀನೇ ಶಕ್ತನು, ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಬದಲಾಗದು. ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ನೀಡಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಪರಲೋಕ ಮನ್ನಾ ನೀಡಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನಂದೇ ಯಾರುಂಡು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು? ನಿನ್ನಂದೇ ಯಾರುಂಡು
ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು, ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು. ಕರ್ತನೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು, ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು. ನೀನು ಸೀಳಿ ನಿನ್ನ ಜನರ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ, ಬಂಡೆಯನ್ನು ನೀನು ಸೀಳಿ ನಿನ್ನ ಜನರ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಅತಿಶಯ ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಿಸುವೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಅತಿಶಯ ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಿಸುವೆ. ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು, ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು, ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು. ಕರ್ತನೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು, ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು. ಕರ್ತನೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು, ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು. Hallelujah. Praise you, ಕರ್ತನೇ ನಿನಗೆ Jesus, ಸಮಾನರಾದಂಥ Lord, we ದೇವರು worship you. ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಕರ್ತನೆ Hallelujah, ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನರಾದವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಡಿ ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದವನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದಂತೆ ಇವತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕರ್ತನೆ ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತಹ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸಮಾನರಾದಂಥ ದೇವರು ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕೊನೆಯ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವಂತ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Worship you, worship you. To God be the glory. Great things He has done. He has loved us so very much. He has taken care of us so beautifully. Above all, He has sent His only begotten Son to save you and me from our sins, so that we could be partakers of all His blessing. Let us worship this God. To God be the glory. Great things He has done. Praise the Lord, let the earth hear His voice.
Praise the Lord. Praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. God be the glory. To God be the glory. Great things He has done. So loudly the word that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord. Praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord. Praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Great things He has taught us. Great things He has done. And great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord. Praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord. Praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Great things He has taught us. Great things He has done. And great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord. Praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord. Praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things
that you have given to us. God, we are so much grateful to you. Through all life's circumstances, you have taught us great and many things which we wouldn't have learned otherwise. We are so much grateful to you. God, how we long for that great and wonderful day when we will see you, Lord, face to face. How great will be our transport. How great, Lord, will be our wonder. How great will be that worship on that blessed day when we will encounter you face to face. And we thank you, Lord, for preparing us for that great day. Lord, you have taken us through many situations, but through it all, you have never let go of our hands. Lord, every time you showed up when we needed you most, and we are so much grateful to you, God. Many times we wonder, God, if you had not been by our side, we wouldn't have made it, oh God. But we have made it thus far, all because of you, Lord God. And we are much grateful to you. For you are a wonderful God. There is none like you. And we worship you this morning. Thank you, God. We bless you. We worship you. We worship you. Let's give glory to this wonderful God. He alone deserves our praise. He alone deserves our worship. There is no one like our God who does miracles so great. Every day he does something beautiful. Every day he pours out his mercies upon our life. And you and I, if at all we are alive today, if at all we are well today, if at all we are rejoicing today, it is by his grace and grace alone. He alone deserves all the glory. Let us give him the glory that he alone deserves. In worship, as we bless your holy name, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great. So great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You're a miracle so great. There is no one else like you. There is no like you. You can do
so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. 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 Father, we thank you that we have a wonderful God. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತನಾದ ದೇವರು ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು There is ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ. no one like you, Lord. ನಿನಗೆ ಸಮಾನರಾದವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. You alone can understand our pain, our humiliation, our struggles. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೀನು ತಾನೇ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ Help us, ಶಕ್ತನಾದ Lord, ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ. to rejoice in you and you alone all throughout our life. ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಕಾಲವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. In Jesus' name. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ Amen. ಆಮೇನ್. Good morning, friends. Welcome back to Bangalore South Church. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಸಭೆಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಹೊರತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. We are in the Pilgrim Psalms. ನಾವು ಯಾತ್ರಾ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. Psalm 122, Psalm 134 is Pilgrim Psalms. ಕೀರ್ತನೆ 120ರಿಂದ 134ನೇ ಕೀರ್ತನೆವರೆಗೆ ನಾವು ಯಾತ್ರಾ ಗೀತ ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. We saw this is 5 group of 3 psalms each. ನಾವು ಆಗಲೇ ಕಲಿತಂತೆ 5 ಗುಂಪುಗಳ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 3 ಕೀರ್ತನೆಗಳುಂಟು. The first psalm will be on trouble, the second psalm will be on triumph, second psalm will be on trust, and third will be on triumph. ಮೊದಲನೇ ಕೀರ್ತನೆಯು ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ, ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತನೆಯು ಭರವಸದ ಕುರಿತಾಗಿ, ಮೂರನೆಯ ಕೀರ್ತನೆಯು ಜಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Today we are in the third group of psalms, Psalm 126 onwards. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೂರನೆಯ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮೂರನೇ ಗುಂಪು ಕೀರ್ತನೆ 126ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. Psalm 126. ಕೀರ್ತನೆ 126. Let's read it together. When the Lord brought back the captives to Zion, we were like men who dreamed. Our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy. Then it was said among the nations, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us, and we are filled with joy. Restore our fortunes, O Lord, like streams in the Negev. Those who sow in tears will reap with songs of joy. He who goes out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with him. ಕೀರ್ತನೆ 126. ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನನ್ನು ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಕನಸು ಕಂಡವರ ಹಾಗಿದ್ದೆವು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ನಗೆಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವು. ಆಗ ಜನಾಂಗಗಳು ಯೆಹೋವನು ಇವರಿಗೆ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಳೆಗಳ ಹಾಗೆ ಸೆರೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡು. ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಬಿತ್ತುವವರು ಆನಂದ ಗೀತೆಯೊಡನೆ ಕೊಯ್ಯುವರು. ಬಿತ್ತಲು ಬೀಜವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಾ ಹೋಗುವವನು ತನ್ನ ಸಿವುಡುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ಬರುವನು. When we are in the midst of unending troubles and pain and tears, we will lose hope. ನಾವು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. And that's the time we should focus Psalm 126. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆ 126 ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. It will
give us fresh hope. ಅದು ನಮಗೆ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವುಂಟು. I titled today's sermon, When God Returned Zion's Exiles. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ಸಂದೇಶ, ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನಿನ ಸೆರೆಯವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ. These days of corona, we are used with so many types of migrations. ನಾವು ಈ ಕೊರೋನಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಜನರು ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Exile is a forced migration. ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು. When Israel people was about to enter the promised land, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ವಾಗ್ದಾನ ದೇಶದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Moses in Deuteronomy chapter 29 ಮೋಶೆಯು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ verse 24 to 28 predicted about exile. 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 28ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಈ ಸೆರೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. God put Adam and Eve in paradise. ಆದಾಮ ಹವ್ವಳರನ್ನು ದೇವರು ಒಂದು ಪರದೇಶಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದನು. They had everything they needed. ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. Only they had to trust God, obey God and live for God. ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದೇ, ಅದೇನೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದಷ್ಟೇ. But they disobeyed God and God kicked them out of the paradise and they lost the paradise. ಆದರೆ ಅವರ ಅವಿಧೇಯತೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರು ಪರದೇಶಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಚೆ ಕಳಿಸಿದನು. And that's what in verse 28 of Deuteronomy 29 it says, in furious anger and great wrath the Lord uprooted them from their land and thrust them into another land as it is now. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 28ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯೆಹೋವನು ಅವರನ್ನು ಕೋಪದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಾರೌದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ದೇಶದಲ್ಲಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು. When the nations around us will be asking why this happened to them, answer Moses is saying, because they disobeyed God. ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಜನಾಂಗಗಳು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ ಮೋಶೆಯ ಉತ್ತರ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ನಡೆಯಿತು. They took God and his blessings for granted, and today God kicked them out because God loves his children and he disciplines his children. ದೇವರನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪರದೇಶದಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಿದನು. This psalm is written after the Babylonian captivity. ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಸೆರೆಯ ನಂತರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೀರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. And that is where we see this psalm. It's a two-packed psalm. Psalm 126, 1 to 3 is about a memorable deliverance, and verses 4 to 6 about do it again, Lord. They're asking to God to deliver them from the present troubles. 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ದೇವರೇ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಡೆಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Captivity for 70 years was a tough thing. 70 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. One fine day they lost everything. ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Israel was out of the map. ಆ ದಿನದಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶವೇ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿತು. They went through pain, humiliation, devastation, lot of struggles. ಅವರು ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. After 70 years, 70 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ 538 BC they came back to their
place. 538ನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. And when they came back, ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ they are thinking first part 1 to 3, they are thinking about a memorable deliverance. ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿರುವಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ When ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. they came back, see their feeling, they are saying, when the Lord brought back the captives to Zion, we were like men who dreamed. 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಅವರ ಅನುಭವ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ. ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನನ್ನು ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಕನಸು ಕಂಡವರ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೆವು. Please pinch us, I think I am dreaming. ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. In Ezra's book chapter 1, 1 to 4, Ezra mentions how Cyrus allowed the Jewish people to go back to their place and build temple and walls. ಎಜ್ರನ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಜ್ರನು ಕೋರೇಶನ ಬಗ್ಗೆ, ಅರಸನಾದ ಕೋರೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೋರೇಶನು ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಆಲಯ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. When they went through all struggle, no ending struggles it was total uncertainty, but one day because of God the deliverance happened and they are grateful to God. ಅವರು ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. We all like to read stories, rags to riches or guttermost to uttermost stories. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಓದುವಂತ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಕಥೆಗಳೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಮಟ್ಟ. But one of the first books written in Bible, the book of Job, the story is about uttermost to guttermost. ಆದರೆ ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗರಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆತನ ಮೇಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವನು ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವಂತ ಕಥೆ ಅದಾಗಿದೆ. Job lost everything. ಯೋಬನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. He lost his 10 children. 10 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. He lost his wife. He lost his wealth. ಆತನು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. He lost his health. ಆತನು ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. His wife told him, why don't you curse God? ಆಗ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಈ ದೇವರನ್ನು ಶಪಿಸಬಾರದು? But he said, my redeemer lives. ಆದ್ರೆ ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು ಇನ್ನು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ. Even if he kills me, I'll live for him. ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದರೂ ಸರಿ, ನಾನು ಆತನಲ್ಲೇ ಭರವಸೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ. 41 chapters unanswered prayers. 41 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲ. No ending for troubles. ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. And many people said it is because God has cursed him all these things happen. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆತನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. Because he endured by rejoicing in the Lord. ಆದ್ರೆ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ. Job 42:10 says God restored him twice for all his troubles. In other words, God gave him double for all the troubles. ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 42ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇವರು 2ರಷ್ಟಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ 2ರಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. In Acts chapter 12, ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ everybody is praying for Peter's deliverance. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪೇತ್ರನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Nobody believes Peter will be delivered. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಪೇತ್ರನು ಆ ಸೆರೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Peter is lying down between 2 soldiers. ಪೇತ್ರನು ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸೋಲ್ಜರ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. He is bound by 2 chains. ಆತನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸರ್ಪಳೆಯಿಂದ ಬಿಗಿದಿದ್ದಾರೆ. And then the miracle happens. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. Suddenly the angel comes down. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪಕ್ಕನೆ ಆ ದೇವದೂತನ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಪೇತ್ರನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. And first automatic
doors in Bible you'll see there. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ತೆರೆಯುವಂತ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ Every ನೋಡುತ್ತೇವೆ. doors opened. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ತೆರೆದವು. And you see Peter pinching himself. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ತನಗೆ ತಾನು He thought ಗೆಲ್ಲಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. he is seeing a dream or vision. ಆತನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಕನಸಾಗಿರಬಹುದು. Every doors opened. ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಆತನಿಗೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. But he is keep ringing the bell. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಆತನು ತಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. Rhoda saw him, but nobody is opening the door. ರೋಧ ಎಂಬ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಆತನಿಗೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. Praying, believing believers are not able to believe the miracle, the surprise God has sent in across their life. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ದೇವರು ಇಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ಸದುತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಂಬುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. And that's what Jewish people are saying. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಹೂದ್ಯರು This ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, was an impossible thing. ಇದು ಒಂದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. But this is a miracle of God. ಆದ್ರೆ ಇದು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. We were scattered worldwide. ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಚದುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆವು. We were slaves everywhere. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಳುಗಳಾಗಿದ್ದೆವು. God gave back our land, our property, our wealth. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ಆತನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ We are ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. back because of our God. ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. Verse 2. ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ, See, their feeling of mouths were filled with laughter, tongues with songs of joy. ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ನಗೆಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವು. Before we understand somebody's joy, we should understand their sorrows. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Exile was a very tough thing. ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ Many ಆಗಿತ್ತು. pregnant women, their womb was cut, babies was coming out. ಅನೇಕ ಬಸುರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಆ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವರು ಕತ್ತರಿಸಿ ಜೀವವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. Men, women, children, everybody was violated. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. Enemies destroyed them every possible ways. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೈರಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಅವರು ನೊಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. And then people asked them, why don't you sing some songs of joy from your language? ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಾಡನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀವು ಹಾಡಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ. And Psalm 137, 1-4, they said, how can we sing God's song in a foreign land? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ 137ನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಹಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? It's very difficult when we go through pain to sing the God songs. ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗದು. Prophet Jeremiah every day said, repent, transform, otherwise one day all this terrible things will happen. ಯೆರೆಮೀಯನಾದಂಥ ಪ್ರವಾದಿಯು ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And all what he said came true. ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಗೇ ನಡೆಯಿತು. And when he saw whole Jerusalem destroyed, temple destroyed, people killed, people are in the streets, no food, famine, all the difficulties, he started crying unstopped, and all his tears is written in the book of Lamentations. ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಜನರು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಆತನ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಆತನು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಆತನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಆತನು ಸುರಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣೀರು, ಆತನು ಹಾದು ಹೋದಂತ ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳು, ಪ್ರಲಾಪಗಳು ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. When you read this Psalm 126, ಆದ್ರೆ 126ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ನೀವು ಓದುವಾಗ 4 times this word joy is repeated here. 4 ಸಾರಿ ಆನಂದ ಎಂಬ ಪದವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. In other words, this psalm is decorated by joy. In spite of sorrows and pain and struggle, it is full of joy. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಡೀ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದವು ಮೇಲಕ್ಕೆ
ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೇವರ ಜನರು ಆನಂದಿಸುವಂತ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Rejoicing when you are going through prolonged suffering, it is very difficult. ನೀವು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ಸಂಗತಿ. I don't know whether you remember the story of that old lady. ಮುಪ್ಪಿನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಜ್ಜಿಯ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. As a teenager she got married. ಅವಳು ಹದಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. So many years she thought of having children. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಸೆ ಅವಳಿಗಿತ್ತು. She had 318 home brought up servants in her house. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ 318 ಸೇವಕರಿದ್ದರು. Extremely rich. ಬಹಳಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತವಾದಂತ ಸ್ತ್ರೀ. But no children. ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. She tried surrogate mother, that also didn't work out. ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. One fine day, ಒಂದು ದಿನದಂದು all hope is gone. ಎಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ. God had a visitation in her life. ದೇವರು ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ. God told her husband Abraham, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಅವಳ ಗಂಡನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ಹೀಗೆ by ಹೇಳ್ತಾನೆ, this year, next year you will have children. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಸಿಗುತ್ತದೆ. He was behind the curtain. ಅವಳು ಆ ಒಂದು ಬಿಡಾರದೊಳಗಿದ್ದಳು. She thought nobody was seeing her laughing. ಅವಳ ನಗೆಯನ್ನು ಯಾರು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವಳು ಅಂದುಕೊಂಡಳು. Because she has lost hope. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. She laughed in unbelief. ಅವಳು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಕಳು. But God said, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, you will laugh again. ನೀನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ You will ನಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೆ, laugh again. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೆ. Next year. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ She named her son. Meaning of the son's name was laugh, Isaac. ಈಸಾಕನೆಂಬುದಾಗಿ ಮಗನ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುತ್ತಾಳೆ. ಈಸಾಕನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಗು. Many of us we think prolonged suffering, no ending, but God reminds you whatever situation you are going through, you will laugh again. ನೀವು ಅನೇಕರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಈ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಮರು ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ನಗುವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. Verse 2, then it was said among the nations. ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ, ಆಗ ಜನಾಂಗಗಳು. When God's people sin, God promised, if you are publicly sinning, I will publicly punish you. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. If you are shameless in disobeying me, I will teach you what is shame. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಾಚಿಕೆ ಏನಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ. But once I restore you, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ all the people group around you, they also will see that I am not at disowned you, I was just disciplining you. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ, ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಯು ತಿಳಿಯುವುದು ಬರುತ್ತದೆ. ಏನೆಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವಂತಹ ದೇವರಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಿಸಿದರು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದೇನೆ. And that thoughts is said by Isaiah in chapter 52. 8 to 10. ಈ ಮಾತುಗಳು ಯೆಶಾಯನ ಪುಸ್ತಕ 52ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. You can read it later. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Verse 3. 3ನೇ ವಾಕ್ಯ, The Lord has done great things for us and we are filled with joy. ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಕಾರಣ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Nations are saying God has blessed them. See, they came back. ಜನಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿರಿ ಅವರ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಅವರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. Now tell your neighbors, God has indeed blessed us. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ. God honored us. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ. He was merciful to us. ಆತನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ Tell your ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. testimonies to others. They also will enjoy God. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಸಹ ದೇವರನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು In 2 ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Kings chapter 7, 2 ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ 7ನೇ the four ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ lepers is saying, ಅಲ್ಲಿ 4 ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು this is a ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, great thing. ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. If we keep quiet, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ,
ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, punishment will come upon our life. ಶಿಕ್ಷೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. And then they went and shared the good news to everybody. ಆ ನಂತರ ಅವರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು And the ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. whole nation was blessed. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಂದಿತು. This girl was a wonderful girl. ಈ ಹುಡುಗಿಯು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹುಡುಗಿ. Her marriage was fixed. ಅವಳ ಮದುವೆಯು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. While she was waiting to get married, ಅವಳು ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ counting down days, ಮುಂಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ suddenly offer came. ಒಂದು ದಿನ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡುವಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. She is going to be pregnant ಅವಳೀಗ ಬಸುರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ by the Holy One. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧನಿಂದ. She never consulted her fiancé. ಅವಳು ಗಂಡನಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. No, she consulted her parents. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ She ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. said, Lord, let your will be done. ಅವಳು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವೇ And ನೆರವೇರಲಿ. she started singing God's song. ಆ ನಂತರ ಅವಳು ಯೆಹೋವನ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದಳು. She said, my soul rejoices in my Savior, my Lord. ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತದೆ. Luke chapter 1 verse 49 she said, ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 49ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೀಗೆ the ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, mighty one has done great things for me. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. When many people never got this opportunity ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸದವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ to ಸಹ become anything for Lord, God gave me a privilege. ದೇವರು ತಾನೇ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಸದವಕಾಶವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Holy is his name. ಆತನ ನಾಮವೇ ಪರಿಶುದ್ಧ. Just is history. ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ. Everybody calls her blessed because of that. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳಿಗೆ ಧನ್ಯಳೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. Verse 1 and 2 talks about the past tense. 1-2ನೇ ವಾಕ್ಯವು ಅದು ಭೂತಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. Verses 4 to 6 talks about the future. 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ But the verse ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. 3 talks about the present. The Lord has done great things for ಆದ್ರೆ us. 3ನೇ ವಾಕ್ಯವು ವರ್ತಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. These pilgrims are having joy in the present based on the remembrance of the past. ಈ ಯಾತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವರು ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುವಾಗ ಆ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ವರ್ತಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇವೆ. When they thought about the past, they got hope for the future. ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಡೆದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮುಂಬರುವಂತ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ When ಸಿಕ್ಕಿತು. you lose hope for the future, you won't have power for the present. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. One day Jehoshaphat was attacked by a great army. ಒಂದು ದಿನ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟ್ ಎಂಬಾತನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಆಕ್ರಮಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. 2 Chronicles chapter 20 you will see his prayer. 2 ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. What did he pray? ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ He ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು told Lord, did you not, Lord? ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯೆಹೋವನೇ ನೀನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೋ? In the past you have done so many great things. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀ. You brought into memory everything God has done. ದೇವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತ Then ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. he asked God, will you not, Lord? ಆನಂತರ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನೀನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ God, I am ದೇವರೇ? in crisis now. ಓ ದೇವರೇ, ನಾನೀಗ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. Lord, will you not do it again? ಓ ದೇವರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ You ಉಪಕಾರವನ್ನು have done in my ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. father's time. ನನ್ನ ಪುತ್ರಗಳ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ But will ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. you not do it for me today? ಇಂದು ನೀನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ? And God answered that prayers. ಆ ನಂತರ ದೇವರು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು So ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. verses 1 to 3 is a memorable deliverance. 1, 2, 3 ವಾಕ್ಯವು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. Verses 4 to 6. 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. The psalmist is asking God, do it again, Lord. ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ದೇವರೇ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸು. Now with much difficulty after 70 years, they walked all the way, came all the way, with much difficulty came to the promised land. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ 70 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆದ ನಂತರ, ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. But this is not paradise now. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಪರದೇಶ ಅಲ್ಲ. Everywhere shattered things. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು, Everywhere everything is scattered. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು They ಚದುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. have to start from scratch. ಅವರು ಆದಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು
They have to ತೊಡಗಬೇಕು. rebuild the temple. ಅವರು ಆಲಯವನ್ನು They ಕಟ್ಟಬೇಕು. have to build the walls. ಅವರು ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಯನ್ನು They have to ಕಟ್ಟಬೇಕು. depend on God for so many things. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವರು They have ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. fear within and without. ಅವರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಭಯ ಉಂಟು, ಹೊರಗೆಯೂ ಸಹ ಬೆದರಿಕೆ They have ಉಂಟು. discouragement from within. ಅವ್ರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟು. Sanballat, Tobiah, so many people are opposing them from without. ಸಂಬಲ ತೊಬಾಯ ಎಂಬ ಅನೇಕ ವೈರಿಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು But ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. in their memory, Prophet Jeremiah's tears is there. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರಲಾಪಗಳುಂಟು. In spite of all the hopelessness, ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿರಾಶೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ Jeremiah said, ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೀಗೆ God, ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, great is your faithfulness. ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯು Your ಮಹತ್ತಾದದ್ದು. mercies are new every morning. ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೊಸದಾಗಿದೆ. Fresh problems, fresh mercy I need. ದಿನಂಪ್ರತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಕರುಣೆ ನನಗೆ Verses ಬೇಕು. 4 to 6, we'll see three things we have to do when we are in trouble. ನಾವು 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. The first thing what we have to do when we are in trouble, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲನೇ we have ಸಂಗತಿ, to pray on the promises of the Lord. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನೆರವೇರುವಂತೆ ನಾವು Verse ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. 4, 4ನೇ ವಾಕ್ಯ, restore our fortunes. ಯೆಹೋವನೇ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡು. What we are saying, God, complete the task, Lord. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ದೇವರೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೀನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸು. You have brought us back here. ಕರ್ತನೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ We ಕರೆದುಕೊಂಡು never ಬಂದಿದ್ದೀ. expected this will happen. ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿ But ಬರುತ್ತೇವೆ so much ಎಂಬುದಾಗಿ. more to do, Lord. ಆದ್ರೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ We ಹೆಚ್ಚಿದೆ. don't have resources. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲ. We don't have the guts. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ We ಧೈರ್ಯ don't ಇಲ್ಲ. have the strength. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲವಿಲ್ಲ. But we trust in you, ಆದ್ರೆ Lord. ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಭರವಸೆ In ಇಡುತ್ತೇವೆ. this situation, Father, help us, Lord, to complete what you asked us to do. ಕರ್ತನೇ, ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. That is where we are encouraged by the words of Paul. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೌಲನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಾವು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು Philippians ಹೊಂದಬಹುದು. 1 verse Paul reminds us, ಫಿಲಿಪ್ಪಿದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ದೇವಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. God will complete what he has promised. ದೇವರು ಏನನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಆತನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. If he has brought things back in your life, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ he will ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ restore things fully. ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು He is a ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. faithful God. ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರು. Now the psalmist is praying, restore our fortunes, O Lord, like streams in the Negev. 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯೆಹೋವನೇ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಳೆಗಳ ಹಾಗೆ ಸೆರೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡು. Negev is a desert land, south side of Judah. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನೆಗೆವ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. 52% of Israel is this desert area. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 52% ಭಾಗ ಅದು ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. Towards the east side you have the Dead Sea, and towards the west side you have the Mediterranean Sea. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಪೂರ್ವ ಕಡೆ ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ Between ಉಂಟು. both the seas you have mountain ranges. ಮತ್ತು ಈ 2 ಸಮುದ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವಿರುತ್ತದೆ. In middle of that mountain ranges valley you have full sand, full desert. Average you will have 42-43 degree temperature. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಮರುಭೂಮಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಉಷ್ಣತೆಯು 43ರಿಂದ 45ರಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. Nothing will grow there. ಆ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So dry. ಅದು ಒಂದು ಒಣಗಿದಂತ ಸ್ಥಳ. Negev means dry. ಈ ನೆಗೆವ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಣಗಿದಂತ
ಪ್ರದೇಶ. Some places, some land, some life issues are so dry, so hopeless. ಕೆಲವರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದಂತೆ ಅನಿಸಬಹುದು. And then the miracle happens. ಆ ನಂತರ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. Suddenly the rain comes. ಪಕ್ಕನೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ. And this valley will start overflowing, rushing, gushing with the water. ಈ ಒಂದು ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕನೆ ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳು ರಭಸವಾಗಿ ಚಲಿಸಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. It will be revived. ಅದಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜೀವನ It will not be ಬಂದಂತಾಗುತ್ತದೆ. dead anymore. ಅದು ಸತ್ತಂತ ಅನುಭವ Many ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. things we thought it was hopeless, it revives. ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬರುವಂತ If ಸಮಯವಾಗಿದೆ. you want to study modern desert agriculture and modern technology in agriculture, go there and you'll see so much greenery in that beautiful place in Negev region. ಈ ದಿನ ನೀವು ಆಧುನಿಕವಾದಂತ ವ್ಯವಸಾಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಸಿರಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು. Isaiah 35, he predicts about all this revival. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 35ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಈ ಉಜ್ಜೀವನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Water will gush out in desert places. ಆ ಮರುಭೂಮಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ನೀರುಗಳು And ಕೇಳುತ್ತವೆ. there will be streams in the desert. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಳೆಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. God will restore his people. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. Joel chapter 2, 25 and 26. ಯೋವೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25-26. God promised all what you lost through locust and all other things I will restore in full. ಮಿಡತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಳಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. We may have the promise of God. ನಾವು ದೇವರ ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. 3.5 years no rain in Israel. 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೇ ಇಲ್ಲ. But prophet Elijah got the promise rain is going to come. ಆದ್ರೆ ಎಲಿಯನು ಈ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ ಮಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. 1 Kings 18:41 onwards you can see 7 times he prayed over the promise and he saw finally this size, a small hand size cloud, and that time he started running and he ran ahead of Ahab. ಒಂದು ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 41ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಎಲಿಯನು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಕೈಯಷ್ಟೇ ಆತನು ಒಂದು ಆ ಮೇಘವನ್ನು ಆತನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆತನು ಓಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. And then rain came. ಆ ನಂತರ ಪಕ್ಕನೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಾಯಿತು, ಎಡೆಬಿಡದೆ ಮಳೆ Because the ಸುರಿಯಿತು. man never gave up on the promises of God, he started praying over it. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲಿಯನು ದೇವರ ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮರೆಯದೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಳೆ ಅಂದು ಬಂದಿತು. This happened in Hezekiah's life. ಇದು ಹೆಜ್ಕೀಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ವಿಷಯ. Hezekiah was praying for revival. ಹೆಜ್ಕೀಯನು ಆತನು ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ He was ಪ್ರಾರ್ಥನೆ working for ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. revival. ಆತನು ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯ While he was working for revival, ಆತನು ಈ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ Book of Chronicles, 2 Chronicles chapter 29 verse 36, it writes like this: So the service of the temple of the Lord was re-established. Hezekiah and all the people rejoiced at what God had brought about for his people, because it was done so quickly. 2 ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 36ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಆಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಜ್ಕೀಯನು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯವು ತ್ವರೆಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. Negev reminds us, suddenly the dry place will be gushing with water. ಈ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೊಳೆಗಳು ನಮಗೆ ಮರುಜ್ಞಾಪಿಸುವಂತ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಪಕ್ಕನೆ ಆ ಒಂದು ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ರಭಸವಾಗಿ ನೀರು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. Generation after generation was praying for a revival. ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೆ
ಹೊರಗೆ ಅವರು ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 500 people plus they received the promise of the Holy Spirit. ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು 500 ಜನರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 120, that is 24% waited for the promise 10 plus days. ಆದ್ರೆ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ 500 ಜನರಿಂದ ಕೇವಲ 120 ಜನರು ಮಾತ್ರವೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. Acts chapter 2 verse 2 says, suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ವಾಕ್ಯವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆಗ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ರಭಸವಾದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪಕ್ಕನೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದು ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. You may be praying for outpouring of the Holy Spirit in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸುರಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದು. Don't be regularly irregular in your prayer life. Be regular in your prayer life. The revival is on the way and the outpouring will fill your house, your family, your nation. ನೀವು ಯಥಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಎಡಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸುರುವಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ, ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. First thing, when we are in trouble, we should pray on the promise of God. ನಮಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದು, we should know that God will turn our sorrows into joy. ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣೀರುಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. Verse 5, those who sow in tears will reap with songs of joy. ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಬಿತ್ತುವವರು ಆನಂದದ ಗೀತೆಯೊಡನೆ ಕೊಯ್ಯುವರು. 5ನೇ ವಾಕ್ಯ. Don't become cynical in life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. That fellow is lying down near the Bethesda pool 38 years. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೆಥೆಸ್ದಾ ಕೊಳದ ಹತ್ತಿರ 38 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. Jesus asked him, do you want to get healed? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬೇಕಾ? First of all, he shifted near to the banks of Bethesda to get healed. ಆತನು ಆ ಬೆಥೆಸ್ದಾ ಕೊಳದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾಕೆ? ಆತನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. But he resigned in his life. ಆದ್ರೆ ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಆತನು He said, ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. I will not be able to come out of it. He stopped praying. ಆತನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಯಾವ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. Jesus was merciful to him, and because of Jesus he walked. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ದಿನ ಆತನು ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. Don't say I will not have a way out. ನನಗೆ ಯಾವ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡಿ. In the midst of troubles and tears, remember we have a God who is resurrected. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಮರೆಯಬೇಡಿ. Like Job, you can sing, my Redeemer lives, I know it. ಯೋಬನ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು ಇನ್ನೂ Verse ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 5 says, sow in tears. 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಬಿತ್ತಿರಿ. Liquid prayers are very powerful. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿವೆ. Sowing talks about agricultural imagery. ನಾವು ಬಿತ್ತುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ವ್ಯವಸಾಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. The farmer, he sow things. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರೈತನು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೆ. So many things he had to work. ಆತನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. Some things is in his hands. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಆತನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲುಂಟು. When you come from exile, you will not have so many things to sow. ನೀವು ಸೆರೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರುವಾಗ ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೀಜ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Because you are struggling for food only. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. Children will say, Daddy, don't sow it. We want to eat that. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ಅದನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಡ, ಅದು ನಮಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಕು. Daddy and mommy say, so see, we eat this next year, no food, children. So please understand. ಆಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬಿತ್ತದಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಇದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಊಟ ಇರಲ್ಲ. We have to say something to sow. ನಾವು ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನಾದರೂ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. And then they have to depend on so many things on God. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ They have to get ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. right time rain. ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಳೆ Not ಬೇಕು. more water, not less water. ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಅಲ್ಲ. Then they have to work weed, they have to remove. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಸವನ್ನು All this ಎತ್ತಬೇಕು. sowing reminds us about waiting and watching. ಈ ಬಿತ್ತುವ ವಿಷಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. It reminds us about God's providence
and also about the miracles of God. ದೇವರ ಒದಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಇದು ಮರುಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತದೆ. Psalm 56 verse 8 reminds us there's a record of all our tears in God's hand. ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ 56ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆತನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. One research lady, she did research on all the tears. ಈ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಅವಳು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. You browse, you will get tears under microscope. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿನ ಕೆಳಗೆ ಕಣ್ಣೀರುಗಳನ್ನು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ She ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. took the tears of 1 year baby to so many adults, so many situations. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರ ಕಣ್ಣೀರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿರುವಂತ ಕಣ್ಣೀರುಗಳನ್ನು ಅವಳು And she ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. discovered that every tear, chemicals and the picture under the microscope is unique. ಅವಳು ನೋಡಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. Our tears is not waste. ನಾವು ಸುರಿಸುವಂತ ಕಣ್ಣೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. All what we have done is in the book of God. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆತನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Our tear bottle is with him. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಆ ಒಂದು ಬುದಲಿಯು ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲುಂಟು. Esther chapter 2 verse 23. ಎಸ್ತೇರಳ ಪುಸ್ತಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಾಕ್ಯ. Then Esther's uncle helped save the life of the king. ಎಸ್ತೇರಳ ಆ ಮಾವನು ಆತನು ಆ ಅರಸನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. It went into the records of the Persian king and it went into the archives. ಪರ್ಷಿಯ ಅರಸದ ಆ ಜ್ಞಾಪಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. Now Mordecai is non-stop crying because all the Jewish people will be killed even in exile. ಈ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮೊರ್ದೆಕೈ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯಹೂದ್ಯರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲ್ತಾರೆ. Haman has decided to finish them off. ಹಾಮಾನನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. But because of the liquid prayers, ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ as they fasted, ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ they cried and wailed and prayed. ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು The ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ Persian king is not able to sleep well in his sleepy cat's bed. ಆ ಪರ್ಷಿಯ ಅರಸನು ಆತನು ಒಂದು ಮಧುರವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. And because he is not getting sleep, he thought he will ask his people to bring the Chronicles book and he will read it. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರದೇ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಜ್ಞಾಪಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವರು ತಂದ ನಂತರ ಆತನು ಓದುತ್ತಾನೆ. And rest is a beautiful story. ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆ. Haman was hanged in his own gallows. ಹಾಮಾನನು ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ಮರಣದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. Mordecai replaced Haman. ಮೊರ್ದೆಕಾಯ್ ಹಾಮಾನನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆತನು ಉತ್ತೀರ್ಣ Liquid prayers will replace your enemies. ನೀವು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಸ್ಥಾನವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Jesus wept. That's the smallest verse in English Bible. ಯೇಸು ಅತ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂತ ವಾಕ್ಯ. John 11:35. ಯೋಹಾನ 11:35. 100% Jesus knew he is going to raise up Lazarus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲಾಜರನನ್ನು ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾನೆ But when ಎಂಬುದಾಗಿ. he saw tears in the eyes of Martha and Mary, he also felt for them, he wept. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಥ ಮರಿಯಳ ಆ ಕಣ್ಣೀರುಗಳನ್ನು ಆತನು ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ಅತ್ತನು. The last chapters of Bible reminds us. ಸತ್ಯವೇದದ ಕೊನೆ ಭಾಗಗಳು ನಮಗೆ No more death, ಮರುಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತದೆ. no more pain, no more sorrows. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮರಣವಿಲ್ಲ. Soon and very soon our master is coming. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವು And ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. he will wipe every tear from his beloved people. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣೀರುಗಳನ್ನು ಆತನು ಒರೆಸಿ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. Naomi lost everything. ನವೋಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವಳು Ruth ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. chapter 1:20 and 21. ಋತುಳ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20-21. When Naomi lost her husband, ನವೋಮಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ both her sons are married 10+ years but no children. ಎರಡು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 10 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. Again sons she had to bury there in a foreign land. ಆ ಒಂದು ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೂಣಿಡಬೇಕಾಯಿತು. And when she came back, ಅವಳು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ she has her daughter-in-law Ruth along with her. ರೂಥಳು ಅವಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. People asked her, "Are you Naomi?" ಆಗ ಜನರು ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ, ನೀನು ನವೋಮಿ ಅಲ್ಲವೋ? Ruth chapter 1:20 and 21, she says, "No, I am Naomi, but don't call me Naomi, call me Mara, because Lord has done so much bitter things for me. I went full, I am so empty. Please don't call me Naomi, call me Mara. Bitter God I am now." ರೂಥಳ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಆಗ ಆಕೆ ಅವರಿಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೇಯೋಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಡಿರಿ, ಮಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಿರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಬಹು ದುಃಖದಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. But when Obed was born, ಆದ್ರೆ ಓಬೇದನು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ Ruth chapter 4:16 and 17, ರೂಥಳ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16 all her neighbors are telling, ಎಲ್ಲಾ ಅವರ ನೆರೆಯವರೆಲ್ಲ ನೇಯೋಮಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ whenever ಇದ್ದಾರೆ, said Mara got a grandchild, ಮಾರಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಮ್ಮಗ ಸಿಕ್ಕನೆಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. God is a gracious God. ನಮ್ಮ ದೇವರು No, many ಕರುಣಾಮಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. times we are bitter gods. He is a merciful God. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಕಹಿತನದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟರು, ಆತನು ಕನಿಕರವುಳ್ಳಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. The people said, Naomi had a son. ಆಗ ಜನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನವೋಮಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ದೊರಕಿತು. Psalm 30 verse 5 reminds us, ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, weeping may remain for a night, ಅಳುವುದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ but ಇರಬಹುದು, joy come in the morning. ಆದ್ರೆ ಆನಂದವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. Every sunset is followed by a sunrise. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದಯಾಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವು ಕಾದಿರುತ್ತದೆ. Know that God will turn your sorrows into joy. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಗೋಳಾಟಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೇವರು Don't ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. live by the circumstances around you. Look to the promise of God and talk the promise of God. Our God is a faithful God. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ, ಆದ್ರೆ ಯೆಹೋವನ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ. Lastly, what you have to do when you are in trouble? ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೊನೆಯ In the ವಿಷಯವೇನು? midst of sorrow and pain, ಈ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ we should trust God and continue to do good. ನೀವು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿಯೇ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. Psalm 126 verse 6. 126ನೇ ಕೀರ್ತನೆ He 6ನೇ who ವಾಕ್ಯ, goes out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with him. ತನ್ನ ಸಿವುಡುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವನು. ಬಿತ್ತಲು ಬೀಜವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಾ ಹೋಗುವನು, ತನ್ನ ಸಿವುಡುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವನು. Here the farmer is not cynical. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತನು, ಆತನು He's ನಿರೀಕ್ಷೆ carrying ಬಿತ್ತುವನಲ್ಲ, seed to sow. ಆತನು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ If ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. some farmer says, "See, I am not going to sow, no use doing anything, everything is hopeless, everything is waste, so I am not going to do anything," then you can't reap. Unless you sow, you can't reap. ಕೆಲವು ರೈತರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬಿತ್ತುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿತ್ತಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಿತ್ತದಿದ್ದರೆ ಕೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಏನಿರಲ್ಲ. One man was trying to save a scorpion. ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಅನ್ನು ಆತನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ Scorpion bit him. ಆ ಒಂದು ಚೇಳು ಆತನಿಗೆ But ಕಚ್ಚಿತು. that man said, ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, "Scorpion's job is biting, my job is helping." ಕಚ್ಚುವುದು ಚೇಳಿನ ಸ್ವಭಾವ, ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. Good farmers keep sowing. ಒಳ್ಳೆ ರೈತರು ಬಿತ್ತುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. People around us will be keep troubling. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಜನರು ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಲೇ Enemies ಇರುತ್ತಾರೆ. will behave in certain fashion. ವೈರಿಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. But when we trust Lord and continues to do good, ಆದ್ರೆ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವಾಗ one day we will reap much beyond what we have sown.
sown. ನಾವು ಎಷ್ಟನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತೇವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. That's where 1 Peter chapter 4, in the suffering Christians, to the suffering Christians, Peter wrote 1 Peter chapter 4 verse 19. So then those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. 1 ಪೇತ್ರ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಪೇತ್ರನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ, ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರ ಬಾಧೆ ಪಡುವವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಿ. And that's what Paul says. ಅದನ್ನೇ ಪೌಲನು ಸಹ Galatians 6, 9 and 10. ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunities, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಗುಂದದಿರೋಣ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಯವಿರುವಾಗಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. Even when you feel nothing is going to happen, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. don't stand still. ನೀವು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ. Don't give up. ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ. Do what you are supposed to do. ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. Rest, God will take care. ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲ ದೇವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. And you will see the miracles of God. ನೀವು ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. Unexpected ways God will bless you. ಯೋಚಿಸಲಾರದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. Everybody was going through famine situation. ಎಲ್ಲರೂ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. But Isaac trusted God. ಆದರೆ ಇಸಾಕನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ Genesis 26 says, ಆದಿಕಾಂಡ 26 ಹೀಗೆ he never ಹೇಳುತ್ತದೆ, went into Egypt. ಆತನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. He trusted Lord. ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟನು. He started sowing things. ಆತನು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. And then he got 100-fold. ಆತನು 100ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯನ್ನು God blessed ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. him abundantly. ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಯಥಾವತ್ತವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದನು. Save money. ನೀವು ಆ ಹಣವನ್ನು Try jobs. ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ. Work. ನೀವು ಕೆಲಸ Don't ಮಾಡಿರಿ. sit idly. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. And God will bless you much beyond your understanding. ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು Psalm ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. 126 is so beautiful. ಕೀರ್ತನೆ 126 ಸುಂದರವಾದ Our ಕೀರ್ತನೆ. liquid prayers are powerful. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವುಂಟು. Nothing is working. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸದಿದ್ದರೆ Sit under the feet of the Lord ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ and ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಿ. let the tears flow like a river. ನಿಮ್ಮ ಆ ಕಣ್ಣೀರುಗಳು ಹೊಳೆಗಳ ಹಾಗೆ ಹರಿಯಲಿ. A day will come. ಒಂದು ದಿನ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. A twist will happen in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಿರುಗು And ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. you will be surprised by the miracles of God in your life. ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೀರಿ. God bless all of you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. The Lord has beautifully spoken His word to us. Every day we have seen mercy drops here and there. But this morning let us ask the Lord, thank you for the mercy drops that we receive every day. But we pray for the showers of blessing. ದೇವರು ಆಗಲೇ ಕರುಣೆಯ ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ದೇವರೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸುರಿಮಳೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops shoulders are falling, but for the showers we plead. Mercy drops shoulders are falling, but for the showers we plead. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead, O Lord. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಕನಿಕರದ ಹನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಸುರಿಮಳೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Help us, Lord, to think and thank for all the past deliverances. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿಕೊಡು. And help us, Lord, continuously to trust in you to do it again and again in our life. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಿಸು. In Jesus' name. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ Amen. ಆಮೆನ್. Let's have the benediction. ಅಂತ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು May ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. the amazing grace of our Lord and Savior Jesus Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕೃಪೆಯು, the lavish love of God the Father, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಅಳತೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ the ಪ್ರೀತಿಯು, continuous empowering of the Holy Spirit ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆಯು be with each one of us, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿ. to be prayer warriors known for liquid prayers. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವೀರರನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ God bless all of you. ದೇವರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ.